We move on to Matthew chapter 14 and verse 1. తర్వాత మనం మత్తయి సువార్త 14:1 చూద్దాం. At that time Herod the Tetrarch heard the news about Jesus. ఆ సమయమందు చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదు యేసును గూర్చి సమాచారం విని, And he said to his servants, "This is John the Baptist. He's risen from the dead. That's why these miraculous powers are at work at him." ఇతడు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను, అతడు మృతుల్లో నుండి లేచి ఉన్నాడు, అందువలన అద్భుతములు అతని యందు క్రియారూపకములు అవుచున్నవి అని తన సేవకులతో చెప్పెను. It's quite an amazing thing that Jesus was mistaken for another human being. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మరొక మనిషితో పోల్చటం అనేది కూడా ఇక్కడ ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. What a man John the Baptist must have been for somebody to think that Jesus was John the Baptist. అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని బాప్తిజం ఇచ్చి యోహానుతో పోలుస్తున్నారంటే మరి బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ఎంత గొప్పవాడో కదా. That's really amazing. ఎంత ఆశ్చర్యం. You know, to think that we can live in such a way that so Christ-like. That's Herod Tetrarch said, "Hey, this is John the Baptist." ఎలా జీవించాడు అంటే క్రీస్తును పోలి జీవించటం. ఇక్కడ చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదే ఆ విధంగా పోలుస్తున్నాడు. And the amazing thing is John the Baptist never did a single miracle. కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను ఒక అద్భుతం కూడా చేయలేదు. Yeah, it says that in the scriptures, in the Gospels. John did not do any miracle. బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను ఏ అద్భుతము చేయలేదు అని లేఖనాల్లో రాయబడి ఉంది. But Jesus was doing miraculous things all the time. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడు కూడా అద్భుతాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. And Herod the Tetrarch said, "Hey, this is John the Baptist risen from the dead." You know, he had killed John the Baptist and looks as if he's come back in the person of Christ. చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదు ఏమంటున్నాడంటే, ఇతడు బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను అంటున్నాడు, మృతుల్లో నుండి లేచి వచ్చాడు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే హేరోదే బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాన్ని చంపించాడు. That's a real challenge. ఇదే నిజమైన సవాల్ ఇక్కడ. You know, a wholehearted servant of God being considered equal to Jesus. ఒక పూర్ణ హృదయుడైన దేవుని సేవకుడు యేసు ప్రభువుతో పోల్చటం. By a heathen man. ఒక అన్యుడైన వ్యక్తి ఆ విధంగా పోల్చటం. And when Herod, here's the old story of what Herod had done to John the Baptist. It's interesting to read. కాబట్టి బాప్తిజం ఇచ్చే యోహానుకి అసలు హేరోదు ఏమి చేశాడో ఇక్కడ చదవచ్చు. ఇక్కడ Herod had John arrested and bound him and put him in prison. I mean, he himself didn't want to do it, but because of his wife, whom he had married, who was actually the wife of his brother Philip, he got married to his brother's wife. And John had been speaking to him, saying straight to his face, "It's not lawful for you to have your brother's wife." ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిప్పు భార్యకు హేరోదును ఉంచుకొనుట న్యాయం కాదని యోహాను చెప్పగా, హేరోదు ఆమె నిమిత్తము యోహాను పట్టుకొని బంధించి చెరసాల్లో వేయించి ఉండెను. Boy, we need prophets like that who will speak the truth even to kings or big people in their churches, etc. రాజులతోనూ సంఘాల్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో కూడా అలా మాట్లాడే ప్రవక్తలు మనకు కావాలి. And even though he wanted to put John to death, he feared the multitude because the multitude regarded John as a prophet. అతడు ఇతన్ని చంపగోరిన గాని జన సమూహము ఇతన్ని ప్రవక్త అని ఎంచినందున వారికి భయపడింది. And when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before them, and he pleased Herod, and there he promised to give her whatever she asked. And she listened to her mother and asked her mother's advice, and mother said, "Ask for John the Baptist's head." And she said, "I want John the Baptist's head on a platter." అయితే హేరోదు జన్మదినోత్సవం వచ్చినప్పుడు హేరోదియా కుమార్తె వారి మధ్య నాట్యమాడి హేరోదును సంతోషపరచెను. కనుక ఆమె ఏమి అడిగెన్నో ఇచ్చేదనని అతడు ప్రమాణపూర్వకంగా వాగ్దానం చేసెను. అప్పుడు ఆమె తన తల్లి చేత ప్రేరేపించబడిందై బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను తలని ఇక్కడ పల్లెములో పెట్టి నాకు ఇప్పించమని అడిగాను. And the king was so sad that he had made such a promise. అలాంటి ప్రమాణం చేసినందుకు రాజు ఎంత దుఃఖపడ్డాడు. But because he had given his oath and he didn't want to look humiliated in the presence of the dinner guests, తాను చేసిన ప్రమాణం నిమిత్తం తనతో కూడా భోజనమును కూర్చున్న వారి నిమిత్తము ఆ విధంగా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. Imagine what a weak person Herod was. He was willing to cut off somebody's head just to please his dinner guests. చూడండి హేరోదు ఎంత బలహీనంగా ఉన్నాడో. కేవలం భోజనానికి వచ్చిన అతిథుల్ని సంతోషింపజేయటానికి ఒక వ్యక్తి యొక్క తలను తీసేయటానికి కూడా ఆయన సిద్ధపడ్డాడు. And he sent and had John beheaded. And the head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. And disciples came and reported it to Jesus and buried him, and they
went and reported it to Jesus. బంట్రౌతును పంపి చెరసాల్లో యోహాన్ను తలగొట్టించెను. వాడు అతని తల పళ్ళెంలో పెట్టి తెచ్చి ఆ చిన్నదానికిచ్చెను. ఆమె తన తల్లి యొద్దకు దాన్ని తీసుకుని వచ్చెను. అంతటా యోహాను శిష్యులు వచ్చి శవమును ఎత్తుకొని పోయి పాతి పెట్టి యేసునొద్దకొచ్చి తెలియజేసిరి. When Jesus heard it, he withdrew from there in a boat to a lonely place by himself. యేసు ఆ సంగతి విని దోణి ఎక్కి అక్కడి నుండి అరణ్య ప్రదేశమునకు ఏకాంతంగా వెళ్ళెను. You know, Jesus was so human, and that's why he was so grieved when he heard about Herod killing his forerunner John the Baptist. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా ఒక మానవునిగా ఎంతో దుఃఖపడ్డాడు. తనకు ముందుగా పరిగెత్తిన బాప్తినిచ్చే యోహాన్ని హేరోదు చంపించాడని విన్న తర్వాత That he had to withdraw himself. ఆయన ఏకాంతంగా వెళ్ళిపోయాడు. That's a good thing to do. We learn from the life of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవితం నుండి మనము దీన్ని నేర్చుకోవచ్చు. Whenever some pressure we feel of sorrow because of some circumstance or death or something like that, ఏదైనా పరిస్థితి ద్వారా లేకపోతే ఒక మరణం ద్వారా ఒక ఒత్తిడి గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు we need to withdraw and get alone with God and overcome that. మనం కూడా ఏకాంతంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని జయించాలి. And cast that sorrow into the Lord's hands. ఆ దుఃఖాన్ని ప్రభు చేతిలో పెట్టాలి. Bible says, cast your burden upon the Lord and he will sustain you. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద పెట్టినట్లయితే ఆయన దాన్ని చూసుకుంటాడని చెప్పబడింది. Because otherwise we can be overwhelmed with sorrow. There are a lot of Christians like that who face some difficult situation or a sorrowful situation. లేనట్లయితే మనం ఆ దుఃఖంలో మునిగిపోతాం. అనేక మంది క్రైస్తవులు ఏదైనా కష్టమైన పరిస్థితులు వెళ్ళినప్పుడు ఒక దుఃఖం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు And they get so overwhelmed with it that they are incapacitated and useless for many weeks on end. దాంట్లో మునిగిపోతారు. అనేక వారాలు ఇంకేమీ చేయకుండా అందులోనే ఉండిపోతారు. Now if we want to avoid that, we need to get alone in the presence of God. Even Jesus needed to do it. When he heard it, దాని నుండి మనం తప్పించుకోవాలంటే మనం ఏకాంతంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. యేసు ప్రభువు కూడా ఆ విధంగా చేయాల్సి వచ్చింది. that John the Baptist had been killed, he withdrew himself and went alone to be with the Father in prayer. బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను చంపబడ్డాడు అని విన్న తర్వాత ఆయన తండ్రి దగ్గరికి ఏకాంతంగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు. It shows me something of his tremendous identification with the human race, that he experienced our weaknesses, he experienced our sorrows. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక మానవునిగా మానవులతో ఏ విధంగా ఐక్యపరచుకుంటున్నాడో మనం చూస్తున్నాము. మన దుఃఖములో మన శోధనలో ఆయన ఐక్యపరచబడుతున్నాడు. He knew how to weep. ఆయన ఏ విధంగా కన్నీరు కార్చాలో తెలుసు. And he felt with the feelings we feel. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మనం ఏ విధంగా భావోద్వేగాలకు లోనవుతామో ఆయనకు తెలుసు. In such situations, and he knew the answer was to get alone with the Father. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము దేని గుండా వెళ్తామో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏకాంతంగా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And when he had finished his time there, the multitudes that followed him, ఆ తర్వాత జన సమూహములు ఆ సంగతి విని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు. and he felt compassion for them and continued to heal the sick. ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహం చూచి వారి మీద కనికరపడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరిచెను. You see, within a short time, he was back into the ministry. చాలా తక్కువ సమయంలోనే మరలా ఆయన పరిచర్యలోనికి వచ్చాడు. He didn't let the sorrow of that overwhelm him. ఆ దుఃఖములో ఆయన మునిగిపోలేదు. That's what we learn from the life of Jesus. He teaches us by his life just as much as from his words. ఆయన జీవితం నుండి మనం ఇది నేర్చుకోవచ్చు. ఆయన కేవలం మాటల ద్వారానే మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన జీవితం ద్వారా కూడా బోధించారు. For our practical daily life. అనుదినము మన జీవితంలో మనం వెళ్ళే పరిస్థితులు.